السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى أحزاب رسول الله صلى الله وآله وأزواجه وذريته أهل بيت أنصاري سيدنا محمد رحمن بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن وسلم وفر أرواح سادتنا صوفيات المحققين والعلماء العاملين ومبصرين المحدثين أينما كانوا من مشارق المغرب خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح المعلى شبيك والبقي والبر زمزم الحضرموت أن الله يعيد علينا من بركاتهم وعنائهم وبالدين والراسنا وعظام بالله حبيب البركة الحبيب عبد الرحمن والسقا بن الله سيدنا عمار عبد الرحمن صاحب الراتب والشيخ البارس سيدنا نزل بالله بن عبد الله بن علي محمد الحداد سيدنا حبيب علي وسيدنا العقيد القدرس أيها سيدنا عبد الله الدروس بكر عمر يا سولي موفور سيدنا حبيب حسين بكر عيدر الله بن سيدنا عبد الله بن سيدنا عبد الله بن حوسي سليم أحمد جنان سليم بن طه بن جعفر حداد أحلال بن سليم بن طه بن الصواب بن حمزة الكاف سولي موفور سيد الوالي عبد الرحمن حمد القادر السقا سيد الوالي حبيب علي عبد الرحمن السقا سيدنا حبيب أحمد محمد الخضار وحنا حسن حفظي أقام زعما سولي موفور سيدنا حمد الحداد سيدنا عبد الله الكاف سيدنا أحمد عبد الله تعالى العطاس سيدنا الحبيب عثمان لكن يحيى بن جابر بن يحيى سيدنا الحبيب عبد الله بن صالح وضرب سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد حداد جابر حداد سيدنا عبد الله بن سيدنا العطاس أبي عمر حسن بن هون العطاس محمد علي حامد عبد الله الكاف سولي موفورين سيدنا الحبيب الشيخ بن حمد الفاقي محمد بن الفاقي عبد القادر أحمد بن الفاقي عبد الله بن حسن بهارون شاب لك بن صفي الدين سولي موفورين سيدنا قدام علي محمد سلام سيد سيدنا الضرار سيدنا أحمد حسن الحزي سيدنا حمزي أبي علي الحبسي أبي أنس بن علي حبسي أبي أحمد بن علي الحبسي تامر أبي الكودا أبي صالح بن سيدنا الحامد على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم حامد الحمد لله حامد سولهم وطاهر بن محمد صلى الله عليه وسلم سولهم وفرعهم سيدنا أبي بالورى أبي القادر على السقاف وجود والشيخ ولا بجود وأبو بكر السقاف أبي علي وأحمد عزيم السقاف ومحمد خضار وحسن حسن سولهم وفرعهم نظير مالك الدين وصلى الله الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أحمد بداوي ورسول سيدنا جعفر صادق سوسام كتاب زكريا ياسر بن نووي البنداني يستمع زكريا البنداني يستمع البستاني بندن وأصولهم وفورن سيد قبل الشافعي إذن علي الشافعي أزامي زينك هاجي ظهر وحيري زينك هاجي بن ماليشي زينك هاجي حسبي الله بن سيدي عبد العالي زينك عبد الله بن سالم من صالحهم وفورهم قرما جرما سير قرم مغني أن الله يعد البركة في الدين والسنة من أمر هذا مسجد جميع الفجر جبل القدو وزجور كزمار زان وصولهما وفريما وقد أرواح من أهل الحاضر بهذا المجلس أن الله كريم تقسم سر الجنة ومن هذا الحسنى زيادة الأمر وحسن المقصود بالعفش سلامة حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita halaman 144 ya. Kita cepatnya halus jedahlan ya, bagi dahlan yang orang sehat katanya. Kita baca fatihah mudah-mudahan insyaallah akan penyakit Allah Subhanahu wa taala yang syifa lana jami'an semua keluarga kita yang kurang sehat juga meninggalkan penyakit Allah Subhanahu wa taala. بنية الشفاء السلامة حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. ربي اغفر لنا آمين. Hadis yang ketiga ya, paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala sal musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi barakatuhu ala bikum badril amin. Qala radhiyallahu qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdud min lisani yafqahu qawli nas'aluka al-futuh wal munu war rasul taubatan nasuh وصالح الجسد الروح. اللهم صل على سيدنا محمد لما خاتم الناس الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وحق قدره مقدار العظيم.
Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa ta'alina bima'rifatil ilmi hasin ahlan sayyidina fadlik wa ansur alina min azan rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafil yatim fil jannah hakaza wa syara bisababati wal usta wa farraja bainahuma rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafil yatim lahu aw li ghairi ana wa huwa ka'ataini fil jannah wa syara rawi wa huwa Malik bin Anas bisababah wal wusta rawahu Muslimun. Wa anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal miskinu allazi tarudu tamrata wa tamratan wala luqmatu wal luqmatan innamal miskin allazi yata'affafu muttafaqun alaih ila akhiri. Hadirin jamaah Majlis Salim Masjid Jami Al-Fajar yang insyaallah semuanya dalam barakah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para sepuh, orang tua semuanya insyaallah berikan kita panjang umur, sehat wal afiat, berkah zahiran wa batinan, rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah, cucu salihin salihat, lingkungan kita jaga taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus daripada Masjid Jami Al-Fajar tentunya kita doakan juga Allah yang lainnya, rekan-rekan beliau main di sini, dan bisa amor semuanya, dan juga orang tua yang lainnya sembuh yang ada insyaallah, mudah-mudahan juga ya juga Allah pelihara kita zahiran wa batinan. Puji syukur kehadirat Allah, salam salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf ya agak sedikit radang di lidah, tenggorokan gatal banget, masya Allah ya. Ya, kita masuk hadis yang ketiga dari bab mulatafadul yatim, tentang sayang kepada anak yatim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu. Akhir sanad dari Sahl bin Sa'id, semoga Allah selalu menambahkan keridhaannya, qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa katakannya Rasul? Ana wa kafil yatim fil jannah. Saya dan orang-orang yang mengurus anak yatim, ya, yang menaungi anak yatim, melihara anak yatim fil jannah, fasilitasnya adalah bersama Nabi dalam sorga. Jadi orang yang ngurus anak yatim, bela anak yatim, tolongin anak yatim, kafil namanya dia, nanggung anak yatim fil jannah, jaminannya sorga. Ya, jaminannya sorga, santunan yatim, apalagi kita bawa, kita piara, kita didik dan lain sebagainya. Bagi yang mampu, yang mampu, ya. Hakaza, begitulah kata Nabi. Ya. Potensi daripada anak yatim luar biasa. Ya. Anak yatim kan biasanya kagak ada bapaknya biasanya. Ya. Biasa anak yatim kagak ada bapaknya. Kalau ada bapaknya bukan yatim namanya, benar ya? Ada yatim piatu, bapak kagak, ibu kagak, ya. Sian ada bapak di daerah Depok, ada bapak meninggal, ibu meninggal, anaknya 2, anak perawan 2 biji. Ya Allah, bapak meninggal, ibu meninggal dia tahun udah ya boleh katakan 15 tahun yang silam dulu katakannya. Saya tinggal pulang, ada kerja berdua, pulang ada kakak, rumah nggak ada ibu, nggak ada bapak, sedih kita lihat. Ya tinggal dia ada kakak. Jadi wa kafil yatim fil jannah, orang yang ngurus anak yatim jaminan sorga. Sayang yatim, jangan pelit sama yatim. Kalau kita itu bahas santunan, bantuan, ya, uluran tangan kita, ya. Bukan tahunan aja, kapan aja, ya. Bukan tahunan, nunggu lebaran, Muharram dulu.
ya ketemu bulan Muharram, jangan bulan apa aja ya. Anak yatim lagi jalan, nah sini, oh gitu panggil nih Pak Jajan, gitu caranya. Itu juga termasuk Pak Kafil namanya kalian ya. Lagi ibunya muda lagi, Neng sini, oh, yang mana panggil Neng nih? Ya. Wa asyara bisabab wal usta, disyaratkan dengan ya telunjuk dan jari tengah tuh sababa wal usta, sababa ni usta ya tuh. Wa faraja bainahuma, dan Nabi sisihkan di antara keduanya. Nih begini tuh, wa asyara ana wa qabilat fil jannah kahata ini, seperti ini nih katanya nih ya. Wa asyara bisaba wal usta wa faraja bainahuma, nih yang nih dipisahin, farraja, disenggangin semuanya. Yang ada di sini tuh. Jadi dia dan Rasul. Ini pertama Rasul, kedua ngurusin ya yatim ya. Itu namanya Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa kafil yatim al-qaim bi umurihi. Yang namanya kafil yatim orang yang senantiasa ya melaksanakan dalam urusan-urusannya, atau qaim namanya. Yang menanggung, bantuin, tolongin ya, biayain, umurihi, urusan anak yatim. Fa'amal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fazalikal ladzi yad'ul yatim ya. Jadi al-qaimu bi umurihi ya, orang yang menegakkan dalam urusan-urusannya, mananya ya melaksanakan daripada urusan-urusan anak yatim ya. Luar biasa agama itu, jangan sampai orang sengsara ya. Orang kadang-kadang kalau nyumbang buat yatim cepat, wah ini santri yatim, wah sampai puluhan juta ya, begitu ada. Mau lebaran yatim nih nyumbang buat banyak gitu kalian. Responnya, tagal buat maulid enggak? Buat maulid susah. Ini cuma buat maulid ngasih dikit, ganti yatim berani ngasih 5 juta 2 juta ya. Jangan buat acara maulid gocap umpama ya. Waduh, ini bagus. Maulid memperingati baginda Nabi kita Muhammad, cuma dong lebih optimis kepada masalah anak yatim. Silakan. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafil yatim lahu aw li ghairi ana wa huwa kahataini fil jannah. Hadis lain mengatakan dari Abi Hurairah semoga berkata ia bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafil yatim, orang yang mengurus anak yatim, lahu baginya, aw li ghairi, atau bagi yang lainnya, ana wa huwa, saya dan dia, kahataini fil jannah, seperti begini kata Nabi di sorga tuh. Ana wa huwa kahataini ya. Wa asyara rawi, dan telah memberi isyarat si rawi, perawi hadis, wa huwa Malik bin Anas maknanya bis sababa wal wusta, dengan telunjuk dan jari tengah tuh. Ana wa huwa tuh, saya dan dia, kahataini fil jannah, seperti ini di surga namanya. Kalau begini kira-kira dekat apa jauh kira-kira? Ini ada yang ini enggak? Ada yang apa namanya? Silang enggak kan? Enggak itu. Ini tuh alif. Udah begini deh, enggak ada yang aling-alingin kiri kanan, enggak ada. Kahataini. Makanya kuat dalilnya anak yatim itu jamaah sekalian ya. Cuman ada aja orang suka, kadang-kadang suka anak yatim dibuat modus, ada juga ya, namanya manusia begitu ya. Kiai suka dijudiin,
Dulu zaman Zen MZ lagi serung tenarnya di judiin aja. Ya, ayo lu tebak kira-kira Zen MZ datang kagak nih? Wah ya. Kalau gua kata sih datang, kalau gua bilang kagak, wah gitu ngomongnya. Jadi lu berani bayar berapa? Wah gitu jadi kalian. Ya, kalau anda kata nggak datang, lu bayar gua 100. Kalau dia datang, gua bayar lu 100. Kan judi namanya. Ya, kiai nggak datang, nah gua bilang apa kan? Oh nggak datang kan, ini bayar gue cepet begitu kan. Masya Allah. Jadi kata baginda Nabi kita SAW, kafil yatimi lahu awli gharihi, orang namanya yatim baginya atau bagi yang lainnya, ana wa huwa, saya dan dia, kahata ini seperti ini katanya, fil jannah di sorga. Wa asyara rawi wa huwa Malik ibn Anas, Malik bin Anas bisyababa wal usta, dengan ibu jari telunjuk dan juga jari tengah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Sayang deh, paling tidak Allah nggak ngasih kalimat-kalimat thayyibah aja baik santun sama anak yatim, bahasanya gitu. Ya. Jangan kasar, jangan bengis, jangan ngatain anak yatim. Anak yatim mengatakan, anak yatim bandel banget, nauzubillah min. Masa anak yatim kata bandel banget mur, ya jangan ya. Anak yatim bandel maju wajar, kagak ada bapaknya, benar nggak? Kagak ada bimbing, yang ada bapaknya bang Ori minta ampun, ada juga kalian. La haula la quwata illa billah. Yang wa qaulu sallam, dan ucapan baginda Nabi sallam, al yatim lahu awligarihi, makna bagi atau lainnya, maknahu qaribuhu, artinya kerabatnya, awil ajnabiyu atau orang lain daripadanya, sama ya. Ya bagi dia, kerabat dia atau orang lain dari dia sama aja. Qaribuhu awil ajnabiyu binhu, atau orang lain daripada si yatim itu ya. Dari dia deh, dari kafil, dari kita nih, ini anak yatim saudara kita, atau anak yatim anak orang, sama aja ya. Ini kerabat kita, anak yatim, bapaknya meninggal tapi masih kerabat kita, yang bukan kerabat kita, orang lain, tapi anaknya ya sama, itu li ghairihi namanya ya. Yatim juga ya. Al qaribu mislu an taqbulahu ummuhu aw jadduhu aw akhuhu aw ghairuhum min qarabati. Yang namanya gharib ya, yang namanya gharib, qaribuhu maknanya apa itu? Seumpama dia yang menanggung atasnya ibunya atau kakeknya atau saudaranya atau orang oleh mereka, min qarabati, dari kerabatnya. Wallahu a'lam ya. Jadi kalau anak yatim siapa aja anak yatim udah beres, mau anak yatim Betawi ke, anak yatim Sunda ke, anak yatim Jawa ke, anak yatim Madura ke, anak yatim Padang ke, ya, anak yatim apa lagi? Ya selain itu deh, ya, anak yatim mau suku apa ke anak yatim, kalau yatim tetap ya yatim, gitu aja sekalian. Oke, kalau setiap Muharram, wah syiar rasanya, syiar yatim girang ya. Yatim nih, anak yatim nih, kumpulin, ada berapa? Ada 70 anak yatim ya. Kira-kira enakan bikin dikit atau banyak lebih dari anak yatim? Enakan bikin dikit, kok banyak puyang pada kita. Nah besar, lebih banyak janda berarti, begitu kalian? Benar nggak kira-kira? Cian ya Allah ya, yatim dia mau manggil abah, manggil ayah, manggil papa, nggak dipanggil, pulang kagak ada, ya Allah ya. Bisa ngerasain jadi anak yatim dari tahun 65 udah ngerasain anak yatim ini. Dari tahun 65 udah jadi anak yatim ini ya, Jair. Tahun 65 udah jadi anak yatim ini. Jadinya aja begini ya kalian. Gimana kagak jadi? Bang, biasanya kadang-kadang kita kaji gitu, orang kalau ditinggal mati sama bapaknya dari kecil, kadang-kadang tuh anak jadi pintar gitu, Lim. Punya perhatian soal tuh anak, nggak ada bimbing, jadi benar-benar dia apa ya, semangat gitu. Tapi ada bapaknya kolokan banget,
kolokan, susah jadinya gitu. Tapi nggak semua begitu. Ada bapak bikin jadi ada juga. Banyak tuh seperti Habib Ali Al-Habsyi Senturar masih kecil ya, tinggal oleh bapaknya wafat. Habib Ali Kuitang juga tinggal juga pak, begitu masih kecil baru belum balik udah pada meninggal orang tuanya. Ya gitu Jabir sekalian. Jadi siapa ke anak yatim, udah kita tetap sifat latif, sayang sama dia ya. Sayang dengan gharib, sayang bil bait, ada sayang jauh, ada sayang dekat. Dan dekat ya santunan, tolongan, bantuin ya, biayain dan seterusnya. Kalau jauh ya punya rasa perhatian, sayang juga ya, punya rasa perhatian juga diantaranya. Wa anhu qal, dan daripada Abi Hurairah juga berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal miskin allazi tarudul tamrata wa tamratan. Bukan namakan miskin itu adalah orang yang ditolak satu korma atau dua korma, wala lukma wal lukmatani, tidak juga sepotong atau dua potong makanan ya. Yang miskin bukan berarti orang yang ditolak nggak dikasih korma atau dikasih makanan ya, tapi innamal miskinu allazi yata'affafu, yang namanya miskin adalah orang yang jaga ya, sopan santun ya. Yata'affaf tuh artinya dia jaga dirinya ya, kagak ngemis, kagak minta tuh, sopan dia orang, biar miskin tapi nggak mau tuh minta-minta, nggak mau dia. Jadi bukan sebut miskin itu orang tukang minta-minta, bukan. Yang sebut miskin adalah orang yang jaga dirinya dari hal seperti itu. Oh, enggak al-qaim yas'alan nas, dia jalan keluar minta kepada orang, bukan itu ya. Makanya bukan berarti orang miskin itu orang yang ditolak, nggak dikasih sini sepotong, kasih, bukan itu maknanya. Laisal miskin adalah taruduh taruh atau tamratan. Bukan yang miskin itu adalah orang yang ditolak ada satu korma atau dua korma nggak dikasih, itu miskin, bukan itu. Atau sepotong mah dua potong mah, bukan. Innamal miskin, hanya saya miskin itu adalah ta'affaf, adalah orang-orang yang masih jaga sopanan dia, afif orangnya ya, orangnya afif, nggak mau minta-minta walaupun dia miskin ya, nggak mau minta-minta. Jadi bukan orang miskin yang minta-minta di jalan atau miskin, bukan itu ya, orang yang masih jaga kehormatan dirinya. Tanya apa itu miskin? Miskin nggak punya mobil, nggak punya motor gitu, nggak punya rumah, bukan itu miskin ya. Bahkan Nabi doanya, Allah maj'alni miskinan, ya Allah jadikan saya miskin. Ini doa Nabi, tapi nggak ada yang mau pakai, nggak ada yang mau pakai. Allah maj'alni miskinan, wahyini miskinan, wasir yaumal qiyamah yauma zumratil masakin. Ya Allah jadikan saya miskin, kalau saya orang miskin semuanya. Doa Nabi, tapi nggak ada yang mau pakai. Makna miskin ini mana jangan sampai jadi tukang minta begitu, ngemis tuh maknanya kalian ya, jangan ngemis sama orang, biar kamu diam aja deh ya, begitu kalian ya. Mana jalan pagi, jalan rumah orang, ngetok pintu sono ditolak, bukan itu miskin, bukan begini itu ya kan. Banyak kan ketok pintu, assalamualaikum, itu miskin, bukan itu miskin. Miskin adalah orang yang jaga kehormatan dirinya ya, arti dia punya rasa haya, walaupun dia susah tapi dia nggak mau minta-minta ya, ta'affaf, na'afif orangnya ya. Wa fi riwayatin fi sahihain, dan riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, laisal miskin aziyatufu 'alan nas, tuh bukan disebut miskin itu orang yang senantiasa ngidar kepada manusia. Taruduh luqma wa luqma, yang ditolak baginya satu potong, dua potong, atau tamrotan ya, sama dibalik. Kalau tadi korma duluan, sekarang makanan duluan ya, dia topa ngidar totok pintu, kemudian tolak, maaf ya dulu, maaf dulu kan, tolak namanya top ya, nggak dapat sepotong atau dua potong sekorma atau dua butir nggak dapat dia
ya. Bukan itu miskin katanya, ya. Bukan seperti itu yang namanya miskin. Walakinil miskin, akan tapi yang namanya miskin itu apa katakan? Allazi la yajidu ghinan yughnihi, orang yang tidak mendapati kecukupan terhadap dirinya, enggak mendapati kecukupan atas dirinya. Dia pengen butuh satu hari 20.000, cuma dapat 6.000, miskin namanya kalian. Miskin namanya. Dia perlu satu hari dapat 2020 atau dapatnya cuma 10 setengahnya, masih miskin kan dia. Dia butuhnya satu hari mesti dapat 20.000, dapat 3.000, bukan miskin namanya itu, pekir namanya, kebelangsak namanya, di bawah miskin ya. Jadi la yajidu ghinan yughni, tidak mendapati kecukupan atas diri yang mencukupinya. Wala yuftanu lahu, dan dia enggak dikenal olehnya tuh. La yuftanu lahu, tidak dikenal oleh fa yatasaddaq alaihi, sehingga orang sedekah kepadanya. Ya. Enggak dikenal orang dia, sehingga orang enggak tahu tuh dia miskin. Jadi orang kagak sedekah sama dia. Kenapa? Emang dijaga dirinya. Ya. Nah kalau minta-minta jalan, masya Allah banyak. Ya. Hari Jumat mulu rombongan, ada nggak rombongan hari Jumat? Banyak rombongan, sampai ada 20 orang, 15 orang, 10 seorang gitu ya. Assalamualaikum Pak Haji. Wah lah ya. Lakinya pada kemana lakinya ya? Ibu-ibu semua gitu. Waliyaftan lahu, dan tidak dikenal baginya dia nggak dikenal tuh, dia sudah nggak ada payatasadaq alaihi, dan sehingga dia mendapat sedekah atasnya ya. Dia nggak dikenal seperti itu, miskin, dia miskin biasa aja, nggak kelihatan padahal dia miskin, padahal dia apa namanya, nggak mencukupi apa yang dia butuhkan ya. La yajid, dia tidak mendapatkan ghinan, akan kecukupan, yughnihi, yang mencukupi dia ya. Oleh iftar, dan nggak dikenal baginya dia, tasaddaq alaihi, sehingga dia dikasih sedekah atasnya. Orang nggak dikenal juga dikasih sedekah, dia jaga dirinya, dia jaga diri dari sifat-sifat yang kelihatannya kurang bagus ya. Apalagi wala yaqum bas'alanas, dan dia nggak pernah keluar untuk minta-minta kepada manusia tuh ya. Wala yaqum, dia tidak bangun, tidak berjalan ya, tidak ngayap, tidak keluyuran, nas, dia minta-minta kepada manusia. Jadi kalau yang minta bukan miskin sebenarnya dia tuh. Kalau dia minta-minta bukan miskin. Kalau diminta di jalan satu hari Jumat sampai zuhur di jalan, berapa rumah yang diketok tuh, sekian rumah. Kalau hitung-hitungan ya pemasukan jadi banyak dia dapatnya. Nah kalau anda kata satu hari 100 rumah dimasukin, kali goceng jadi banyak lebih, kan? Kali goceng terus, wah ya begitu kalian tuh. Gimana miskin lah begitu ya. Jadi kalau miskin dia jaga dirinya, dia nggak mau minta-minta, ada begitu, dia kagak mau kelihatan susah, nggak mau, alazipi apa adanya tuh ya. Kagak mau ngider, nggak mau ngider. Nah kalau minta muka kita ya udah apa ya, kehormatan kurang, nilai kita jatuh. Ustaz kalau minta, Ustaz sering minta nih sama orang, jatuh mungkin deh, gitu deh. Ya, Ustaz minta orang kaya, udah minta mulu, udah kecil kantongin mukanya sama orang kaya udah. Kayak jangan, ya. Jadi Ustaz jangan minta, jangan. Biar orang punya pikiran aja begitu kalian. Paham gak? Jangan minta, jangan. Biar orang punya pikiran. Ini yang ngaji pada punya pikiran semua nih, alhamdulillah nih. Kalau punya pikiran, kenapa kalau nggak punya pikiran kagak ngaji dia. Al-yadul khair di sebelah, tangan atas lebih baik dari tangan bawah. Ayolah munfiqah wa sa'ilah. Al-yadul ulya khair di sebelah, tangan atas lebih baik dari tangan bawah. Al-yadul ulya hiya munfiqah wa sufla hiya sa'ilah. Tangan atas kerjaan yang ngasih, tangan bawah sifatnya
nerima tuh. Jadi atas lebih bagus dari bawah. Tapi hadis ini kadang-kadang dibalik juga. Justru yang bawah lebih bagus dari atas. Kenapa begitu? Kalau nggak ada yang bawah, bagaimana ada yang atas? Tuh, ya. Justru yang atas mulia karena ada yang bawah. Tuh, betul. Kalau nggak ada yang begini nggak jadi mulia. Kenapa? Siapa mau kasih? Siapa yang terima? Nggak ada. Kenapa dia kaya? Karena dia yang miskin. Maka yang kaya mulia karena ada yang miskin. Kenapa sebut kaya? Karena ada miskin. Coba nggak ada yang miskin, sebut kaya nggak? Di situ gambaran. Jadi kadang-kadang hadis itu begitu juga. Al yadul ulya khairun minai sufla. Tangan atas lebih baik daripada tangan. Artinya sebenarnya begini. Kita tuh lebih baik emang suka menginfakkan ketimbang nerima, ya. Bagusan begitu, bagusan pemberi daripada penerima, ya. Kan allazina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka yang menginfakkan di waktu senang dan di waktu susah, ya. Itu tanda-tanda orang yang takwa kepada Allah. Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra allazina yuzalafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Orang-orang yang muhsin, orang yang baik itu dia sedekah, infak, ya. Di waktu senang, di waktu susah enggak lupa. Lagi senang keluar, lagi susah pun enggak ketinggalan. Ya, sesuai kadar yang ada sama dia, ya. Kalau kaya gedean, lagi susah kecilan enggak jadi masalah. Lagi kaya korban sapi, lagi miskin korban kambing, gitu kalian tuh gambarannya, ya. Jangan pakai malu, lagi kaya nggak apa beli sapi, alhamdulillah lagi ada rezeki. Tahun berikutnya kebetulan rezeki lagi tersendat, cukupnya kambing aja udah, ya. Kemarin sapi 1, alhamdulillah. Sekarang nggak sapi deh, ya. Kita nggak sapi, kuatnya kambing. Berapa? Kambing 7, cukup nggak kalian? Nah, paham nggak kira-kira? Sapi 1 tahun kemarin, sekarang kambing 7. Kira-kira turun apa stabil? Ya sama aja, karena ukuran sapi 7, ya. Sapi 1 ton, kambing 1 ton, beratan mana kira-kira? Sapi 1 ton, kambing 1 ton, beratan mana? Sama, orang itu mana ton? Kambing 1 ton, ya. Sapi 1 ton, banyakan mana kira-kira? Banyakan kambing. Kambing kalau cerita banyak. Kapas 25 kilo, besi 25 kilo, beratan mana kira-kira? Sama berat, ya tanya. Karena kalau nggak paham kan beratan besi. Ya, besi berapa? 25 kilo. Kapas 25 kilo, ya sama 25. Nah, kapas 1 truk, nah besi segini. Itu kaliannya. Masya Allah. Jadi lagi ada sedekah gitu, lagi ada gede ya gede keluar sesuai pantesin, lagi nggak ada ala kadarnya, jadi jalan terus bisarra'i wadarra, ya. Waktu senang maupun susah. Orang acara-acara lagi musibah dia sedekah, lagi nggak musibah dia sedekah. Emang ada ayatnya, ya. Yunfiquna bisarra'i wadarra, ya. Dia sedekah, dia infak di waktu senang susah, sama dia kerjain juga tuh ahli sunnah wal jamaah. Selesai ya kalian, itu miskin namanya. Jangan takut miskin, yang kita takut fakir. Kadal fakru ayakuna kufro, nyaris kepakiran bisa orang jadi kufur tuh, ya. Orang banyak orang jadi kufur banyak, padahal kagak fakir dia pun karena tamak serakah. Serakah jadi kufur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak deh kalau bahas repot, nanti terus lebar urusan kalian. Apa contoh Ustaz? Banyak contohnya, ya. Padahal dia ada tapi kufur dia, ya. Terus kita tambah lagi ya. Ini walaupun agak sedikit peri-peri dikit, jangan. Wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda ia Rasul, as-sa'i 'alal armala wal miskin, orang yang membantu atas para janda dan orang miskin, tuh dia ya. As-sa'i maknanya nolongin, nolongin, 'alal armala kepada janda tuh ya, wal miskin dan orang-orang miskin, janda yang udah tua, yang udah nggak ada apa ya penghasilan sebagainya, payungin dia, bantuin dia, kirimin ya. Tetangga nih ada janda nih udah tua gitu ya, pemasukan nggak ada, kirim beras ya, kasih ukuran berapa nih, ukuran 2 hari kasih, besok udah hasil lagi gitu akhirnya. Tuh maknanya as-sa'i, namanya as-sa'i 'alal armalah ya, orang yang menolong atas para janda ya, wal miskin dan orang-orang miskin ya. Karena mau jadi orang miskin, mau jadi orang yang kayaan dikit kira-kira, orang kayaan deh ya, nolongin para janda tuh ya. Di RT hitungin makmur ada berapa makmur, hitungin mau janda di sini ada berapa ya, ntar kasih Ustaz Manap tuh nama-namanya di data ya. Nah udah tulis itu, Bang Mani ada nggak Bang Mani? Ngomong lihat dia, nggak ada ya? Bang nggak ada. Wah, lagi ngajar kali dia. Nggak, maksudnya data, janda data, duda juga ada data. Ada berapa? Nanti amprokin. No duda, no janda. Udah lu berdua gabung gitu kalian. Habis soalnya tanggul gitu tuh dulu tuh. Keadaannya janda duda, udah sendiri udah gabung itu. Ya, dilihat fasilitas cukup deh. Ayo berumah tangga lagi. Jangan sendiri, gitu. Saling tolong menolong, ya. Begitu kalian, kumpulin. Jangan kalau orang laki tuh nggak punya bini, lama-lama jadi cepet tua. Ya, kalau punya bini jadi masih kreatif, artinya masih punya semangat berusaha, kreativitas. Tapi kalau nggak ada ini, nggak tahu deh. Kalau bahasa Betawi itu alif ngeplek, tahu ngeplek, kayak layangan putus. Kenapa? Karena nggak ada reaksi, nggak ada semangat, nggak ada tanggungan. Ya udahlah, buat yang penting sesuap sendiri doang gitu. Tapi ada istri, timbul semangat lagi. Ada kesibukan, ada pekerjaan gitu kalian. Itu makanya ya. Ini coba kalau ada orang gitu meninggal bini udah agak mau kawin lagi, udah ingin rontok badan, rontok lemas gitu sekalian ya. Mungkin kalau bini meninggal udah seminggu langsung nikah lagi, insya Allah diteriakin sama saudara-saudaranya lihat. Apalagi bini cakep, bini soleha, bang, ada apa neng? Kalau neng nanti meninggal, jangan sampai nggak kawin lagi, buru-buru kawin lagi. Tuh bini soleha pesan begitu. Kalau neng udah meninggal nanti buru-buru nikah lagi ya, jangan sampai nikah. Neng ngomong agak-agak aja kalau kata lakinya. Bener neng senang kalau nikah lagi, tenang hati neng katanya. Gitu kata bininya itu. Ya, syarat pertama, syarat kedua apa? Ya, tapi kalau kuburan neng udah kering gitu. Kalau kuburan neng udah kering gitu. Kalau belum kering jangan, ya. Kerja kering do. Syarat kedua. Yang ketiga apa syarat neng? Yang ketiga, tolong siramin pagi seember, sore seember kuburan nih saya lihat. Nah, kan lagi kapan kering kalau bisa lihat. Itu bini pinter, laki yang goblok kan kalian ya. As-sa'i 'alal marasin al-mujahid fi sabilillah ya. Orang yang senantiasa menolong atas para wanita-wanita yang sudah tidak bersuami ya, wal miskin dan miskin kal mujahid fi sabilillah, sama pahala kayak orang jihad sabilillah. Tolongin orang nih, bukan jihad perang aja nih, maisha ekonomi kehidupannya, fasilitas begitu, jangan sampai dia menderita, jangan sampai sengsara, jangan sampai dia bersedih dan lain sebagainya. Tolongin, jihad fi sabilillah. Jadi bukan angkat senjata aja, bukan saudara ya, tolong jihad itu ya. Latih nafsu kita untuk berbuat baik kepada orang ya, kan nafsunya pengen dapat
Kapan kita pengen keluar gitu? Itu sekalian ya. Kalau nggak pegang tasbih kan tasbih tuh sama kalau tasbih elah cepet banget, subhanallah 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 ke dalam keluar tasbih ke dalam kan subhanallah ya Lutfi ya subhanallah subhanallah subhanallah, arti pemasukan begitu kalian. Kalau keluar susah banget, subhanallah melejit jatuh tasbih, itu beda. Kalau buat pemasukan wah optimis banget, biar pengeluaran males. Tasbih gitu ya, sekali tasbih ini Subhanallah lama, tapi gini Subhanallah wah lancar banget. Yang dipikirin masukkan mulu, kapan ngeluarinnya dong ya. Ada output ada input. Kalau output mulu input kagak repot atau sebaliknya ya. Jangan tasbih kali ya latih soleh itu Subhanallah begitu keluar pasti lama anda dikit. Kalau buat keluar berat, kalau buat masuk nggak pernah sih. Ada orang tuh udah aneh cukup, aneh amplop udah cukup, aneh ada nggak begitu? Aneh amplop udah cukup, karena amplop kosong banyak kalian, cukup amplop saja. Jangankan orang sehat nih sehat main. Orang sakit sama amplop masih kenal. Orang kalau ada sakit di rumah sakit nih, ya sakit tapi centang ini. Ji, gimana kabar Pak? Alhamdulillah ya Allah. Ini gue bawa buah-buahan, taruh begitu. Mata buah-buahan taruh buah-buahan. Mau durian ke, mau jeruk, mau apel, mau anggur taruh gitu. Kalau durian jeruk taruh samping gitu. Ya saya. Giran amplop giran amplop. Orang sakit kenal, itu ilmu laduni namanya, ilmu dari sono. Ilmu dari sono. Nggak ada usah dikasih amplop, nggak ada yang pasti dipegang. Itu ilmu laduni namanya, ilmu kagak bisa hilang itu kalian. Tapi durian taruh situ, biskuit taruh situ, apel, anggur taruh situ gitu. Ada meja. Gila nih, gue nggak bisa bawa apa-apa yang mending doang ya. Ini pegang, taruh bawah bantal. Yang ngomong kali gitu ya. Masya Allah. Kal mujahid fi sabilillah wa hasibuhu ya. Dan perhitungan seperti itu jemaah sekalian. Fi sabilillah katanya, di jalan Allah. Mujahid ahli sedekah namanya. Ya, melatih sedekah, kotak amal, sumbangan, jariah, santunan, latih diri kita. Bawaan kan segan begitu, ya. Kalau tenaga orang lebih senang, optimis tenaga mah. Tak kira duit aja, agak sedikit berat. Mengejahidu bi amwalikum anfusikum. Lihat ayatnya, jahidu berjuanglah engkau bi amwalikum anfusikum, pada hartamu dan jiwamu. Enggak, harta duluan sebut, bukan jiwa. Ya, jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah kamu dengan hartamu dan jiwamu. Kenapa? Orang sebab lebih senang jiwa dibanding harta. Kalau cuma harta aja dah berat, tapi jiwa diuji kita sama dunia itu. Waqala, dan berkata dia Rasul, wakal qaim allazi yafturu, dan orang yang bantu orang yang udah nggak punya suami, yang sudah demikian hidupnya, para janda miskin, itu sama kal qaim allazi yafturu, orang melaksana bagian bangun malam yang kagak berhenti. Tuh hebat pahalanya. Laksana tahajud kagak berhenti, la yaftur, kagak berhenti. Pahalanya begitu tuh. Jadi kita bantu janda itu sampai dia gembira, senang hatinya. Orang miskin apa senang hatinya, kita tolong dia. Itu kita laksana seperti sholat tahajud, la yaftur, kagak putus-putus. Hebat nggak wahyu kira-kira? Yes. Sholat tahajud nggak boleh dari mulai jam 10 sampai jam 4 kurang seperempat baru beri tahajud. Hebat nggak kira-kira? Masya Allah. Berhenti zikir, pas zikir azan subuh, azan sholat fajar lagi, baca tasbih 100 kali, baru sholat subuh zikir lagi, wir sampai jam 6. Jam 6 masuk lagi sholat isyraq. Wah, habis isyraq langsung munajat lagi pada Allah. Masya Allah kalian. Ada orang yang begitu, saudara. Ada yang begitu. Muin, karena nggak punya kerjaan. Karena nggak punya kerjaan. Ya mana akhirnya gak ditidur. Akhirnya orang bayar nasi uduk sebungkus.
wa kasaim alal yatur, tuh sama seperti orang puasa yang kagak buka-buka. Hebat nggak kira? Soalnya puasa nggak buka, terus puasa arti dia buka puasa lagi, puasa lagi, begitu kalian kan. Hebat pala, luar biasa seperti itu. Masya Allah. Tuh bagai as-sa'i alal armalah wal miskin, orang yang nolong para janda-janda dan orang miskin. Makanya jangan sampai ini aja, nanti kalau ada ustaz nolong janda jangan suka cemburu, jangan suka salah paham. Ya salah ya more, gitu aja ya. Ada ustaz-ustaz di sini kampung kita sama janda deket, jangan salah paham. Itu pasti di depan itu. Jangan ada buruk sangka ya. Masya Allah. Satu lagi ya. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amul walimah. Wah, ini jelek masalah nih. Nabi bersabda paling jeleknya makanan walimah, resepsi. Itu jelek tuh makanan tuh sebenarnya. Gedung jelek ya. Yumna'uha man yatiha, tuh dicegah orang yang datangnya, wa ilaiha man ya'baha, diundang orang yang kagak butuh. Tuh kita tuh minta datang diusir, bikin walimah nih, bikin walimah makanan sama sudah pisang buah datang tuh minta buat anaknya dengan pakaian begitu mau masuk ya gitu kan. Tuh dia tuh selalu tuh tuh makan jelek gitu tuh. Yang butuh ditolak, yang kagak butuh diundang. Yang diundang kan yang potongan makan dikit-dikit semua tuh, tapi orang susah makan banyak gitu. Nah giliran dia nih itu jadi saru to'am tuh, jadi makanan jelek gitu, buruk makanan tuh. Maka kita bikin walimah, acara resepsi perkawinan, kalau orang yang minta itu panggil sini loh, orang miskin dia nggak diundang nih, tapi dia liwat, dia ngeliat makanan, kita tahu bangsa tukang minta gitu, panggil sini, bungkusin makan, jadi makan kita jadi bagus. Tuh begitu nih acaranya ya. Jangan sebaik padahal anaknya nenteng dekil banget, sana tuh jadi jelek makannya, jangan tuh ya. Bayangkan begitu, yang diundang kan yang rapi semua kan, rapi, turunnya wah begini semua, Masya Allah. Baju triskara licin, sepatu semir dulu, menyendok nasi doang nyemir sepatu. Wa ila man aba mayabaha, diundang orang yang nolaknya, maknanya yang nggak butuh makan tapi diundang. Ini sebenarnya kalimatnya ya gimana ya, jangan sampai begitu maknanya. Ya semua yang datang ya pasti butuh makan juga artikan, tapi mereka kan karena diundang, karena undangan, tapi yang ini nggak diundang kan, nggak diundang dia, tapi dia butuh makan nggak? Butuh. Dia lihat makan enak ini, wah es ini, wah buah-buahan ini udah pajang nih, panggil nggak apa-apa, walaupun nggak dipanggil paling tidak sendokin, bungkusin kak. Tuh ya berapa, cuma 3 orang, emak sama anaknya, udah makan yang enak, ayo makan, senangin hatinya, udah nggak bakal yang lain dia ya. Atau umpama dia mau nyendok, tuntun sendok, wah cakep banget Iza kalau bisa tuh, cuma minta kita resepsi di jalan rumah kita, ada minta masuk, ngeliatin gini ini kan orang susah namanya kelihatannya, ngeliat begini makan begini orang susah namanya. Sini ayo sendok atau sendok pegang, sendokin. Allah, itu malaikat luar biasa itu yang doain orang yang begitu ya. Wa man lam yajib da'wata faqad asallaha rasul. Tapi kalau kita enggak ijabah orang undang, kita udah maksiat pada rasulnya. Mana kalau orang undang tetap kita datang tuh. Wa man lam yajib da'wah, siapa yang tidak memenuhi undangan, faqad asallaha rasulah, sungguh dia telah maksiat pada Allah dan rasulnya ya. Mana kalau orang undang datang ya. Nanti kata orang nggak diundang, seperti minta ini kan diundang kan, ya itu nggak jadi masalah ya. Cuman makanan kalau ada apa makanan enak lezat, ada tukang minta seperti itu kita kasih, jadi jelek makan. Syarut ta'amul bab ta'amnya atau ta'am walimah, makanan resepsi itu pasti mewah semua gitu. Nah jangan jadi jelek nih makanan. Kalau ada orang yang begini, bagi sendokin, bungkusin, biar dibawa. Cakep mari kita semua, enggak dicela oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa fi riwayatin wa sahihain, Nabi radhiyallahu bi'sa ta'am, paling jeleknya makanan ta'amul walimah, makanan walimah.
yun'a ilaiha, diundang atas makanan itu al-agniya, orang-orang kaya, wa yutrakul fuqara, tapi orang miskin kagak diundang. Jangan sampai yang kaya-kaya dipilihin, wah pejabat ini, kepala ini, wah ya. Banyak orang gitu. Ayu Ting Ting besok mau nikah, wah. Muhammad Idris wali kota Depok mau diundang, kapasitas 30% sesuai dengan ruangannya. Wah, yalah, udah ramai banget hasilnya ya. Ribet rasanya. Ya arti begitu. Ya kan tokoh wali kota Depok Muhammad Idris mau diundang. Begitu nih, yang begini. Fakir miskin mau gak diundang. Awas bahaya. Wallahu alam bisawab. Saya sini dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Jadi makannya jadi makanan yang baik gitu. Jangan sampai makanan buruk. Saya lihatnya ajak orang susah makan. Jangan ngeliatin kita makan, masya Allah, makan somai ngeliatin begini, ya Allah, makan soto, makan martabak ngeliatin, jangan, kasih bawain ya. Tapi banyak diusir, bawain nih adik makan, soalnya jalan-jalan, jangan ya, jangan udah kasih diusir, jangan. Adik makan, adik mau makan, mau duduk apa mau langsung jalan, silakan, gitu caranya aja tuh. Jangan nih bawa sono, nengok kayak ngeliatin sono, nggak boleh begitu. Adek nih ya, tuh Bu, ajak makan ya Bu, ibu makan dulu sini nggak apa-apa. Ayo adek makan enak ya, Allah berkah itu kalian ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadratin Nabi, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah birahmatika arhamar rahimin. Sallimna wal muslimin alhamdulillah wa lana muslimin wansurna ya Allah wal muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.